Secretary of the All India Federation of OBC Employees Welfare Associations, coming from Tamil Nadu, Chennai. I am really happy that a roundtable conference is being organized by the BC Association, headed by our dynamic leader R. Krishnaiah MP and other organizers. Actually, we have got a lot of issues. Yesterday, the Supreme Court of India, headed by Chief Justice B.R. Gavai, has given an order that 27% OBC reservation should be implemented in Chandigarh administration. That means all these years they have not implemented 27% reservation. By a court verdict, within a week, Gavai has said that you must implement. But the LT also. This is what serious matter. Another matter, sir, our OBC students, they are appearing for UPSC. They are clearing the examination with the OBC non-criminal certificate, which has been given by the respective state governments. But from 2015 onwards, the DOPT is not giving the postings. Recently, 7 UPSC selected candidates, they are not given postings by the DOPT, controlled by Prime Minister. They say that your certificate is not valid. They went to Social Justice Ministry. They got the approval letter also from the Social Justice Ministry. On November 2024, the ministry has given, you have to release the postings. But even today, after 7 months, DOPT has not released the postings of 7 candidates, OBC candidates in UPSC. This is happening in DOPT. So continuously, there is harassment for OBC candidates. This is a very serious issue, sir. Apart from our policy matters, we are having implementation of reservation. GO is there, but nobody is implementing. So who is there to question that? So our MPs, particularly the backward class MPs, should organize. Our Hanumantarao, when he was the MP, he was having this OBC MPs forum, where all the MPs were collecting, sitting, discussing, then submitting the memorandum, something was moving on. Today nothing is happening, sir. So as a federation, we want to highlight you, since you know the subject better, and you are very much a committed leader. So these are certain important issues. And equal post, that creamy layer, sir, that is a very worst unconstitutional act by the government. In Tamil Nadu, we don't have a creamy layer. Supreme Court asked us why you are not implementing. Government said, appointed a commission. Commission said there is no need to apply creamy layer in Tamil Nadu. So there is no creamy layer. When it is so in Tamil Nadu, why not in all India? So the creamy layer concept itself is unconstitutional. We have to fight out and remove, because all the eligible OBC people, they are being denied because of creamy layer. And the post in IAIMS, IIT, IIM, general candidates are being filled up. Yesterday, Minister says in IAIMS, nearly 5,000 faculty positions are vacant. That means 27% if you apply, nearly 1,500 faculty OBCs will be coming, but you are not giving. So there is one part, there is not unfilled vacancies are there, backlog vacancies are there, 27% reservation is not being applied by the government, and the fund budget allocation is 2,000 crores for the OBC people by the union government. Tamil Nadu government is 40,000 crores. Whereas union government 2,000 crores for OBC. Where is the welfare for the OBC? There is no pre-metric scholarship, proper pre-metric scholarship, post-metric scholarship. So all these benefits are also there. So as a committed leader, I expect our Krishnaiah MP sir to raise all these matters in the parliament. Then only there will be some opening for the OBC welfare. With that, I thank the organizer for giving the opportunity. Thank you, sir. And on 7th August, we are having a program at Constitution Club, OBC Reservation Day. I request our honorable MP to come and address that meeting also. I want to hand over this letter. సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి మా గురువర్యులు ఆర్ కృష్ణయ్య గారు,
గురువర్యులు ఎందుకంటారంటే నేను కాలేజ్ డేస్లో చదువుతున్నప్పుడు మురళీధర్ కమిషన్ ఉన్నప్పుడు అది నేతృత్వం మేము కూడా అందరం పని ఇలా పొలిటికల్ పార్టీలలో ఉండడం జరిగింది. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కురువృద్ధుడు ఓబీసీ ఎంపీల కమిటీ చైర్మన్ మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు పెద్దలు హనుమంతరావు గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు అందరూ కూడా ముందున్న మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ సమావేశం మనం జరుపుకోవడం, ఇలాంటి సమావేశాలు ఇంకా ముందు కూడా జరగవలసిన అవసరం ఉంది. బీసీల హక్కుల కోసం గత 40 సంవత్సరాల నుండి కూడా కృష్ణన్న మిగతా నాయకులందరూ కూడా అల్పేరుని పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు, చేస్తూ ఉన్నారు కూడా. ఇప్పుడే తమిళనాడుకి వచ్చిన పెద్దలు వాళ్ళు ఏ విధంగా ఓబీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి క్లుప్తంగా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఓబీసీలకు మన బ్రిటిష్ వాళ్ళ కంటే ముందే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన దానికంటే ముందు న్యాయం జరిగింది. అసలు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనకు అన్యాయమే జరుగుతూ పోతుంది. ఎందుకంటే 1881 నుండి 1931 వరకు కులగణన చేసి మనకు రిజర్వేషన్లు అందించడం జరిగింది. కానీ ఎప్పుడైతే 1931 నుండి కులగణన చేయకుండా మనకు రావాల్సిన హక్కులు ఇవ్వకుండా కేవలం మనని వెట్టి బానిసలుగా ఏదైతే వాడుతున్నారో ఈ ప్రభుత్వాలు, ఈ రోజున తెలంగాణలో కులగణన చేయడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు కన్యాకుమారి నుండి కాశ్మీర్ వరకు భారత్ జోడో యాత్ర చేస్తూ, అదేవిధంగా బంగాల్ నుండి గుజరాత్ వరకు న్యాయ జోడో యాత్ర చేసి వారు పేద ప్రజలు భారతదేశంలో డబ్బున్నోడు డబ్బు గల్లవాడు అవుతున్నాడు, పేదలు ఇంకా నిరుపేదలు అవుతున్నారు, ఎందుకు ఈ వ్యత్యాసం అని చెప్పి వారు పబ్లిక్ ని కలుస్తూ వెళ్తున్న సమయంలో మరి వ్యత్యాసాలు రావడానికి కారణం ఏంటండి వారు గ్రహించి వారు ఒకటే ఒక నిదానం ఇచ్చినారు. జిస్కి జిత్ని ఆబాది ఉస్కి ఉత్తన ఇస్సేదారి, అంటే ఎవరి జనాభా ఎంత ఉందో వాళ్ళకి అంత హక్కు కలగాలని చెప్పి వారు ప్రకటించడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో కూడా పెడుతూ కామారెడ్డిలో పెద్ద హనుమంతన్న వాళ్ళందరి సమక్షంలో కామారెడ్డి బీసీ డిక్లరేషన్ మేము ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈ భారతదేశంలో 27% ఉండవలసినటువంటి రిజర్వేషన్ని 11.5% మనకి వాటా ఉంది, ఇది అన్యాయం అని చెప్పి మొట్టమొదటిసారిగా పార్లమెంట్ కమిటీ చేసినటువంటి హనుమంతరావు గారు మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు. ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఏదైనా చరిత్రలో బయటికి తీసిన వాళ్ళు ఎవరనేది అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది, మనుషులు అయితే ఉండవు కానీ తప్పనిసరిగా అటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి అన్న మాట్లాడే ముందు ఒకసారి అనువాదం అందరూ అనువాదం ఈనాడు చైతన్యం వచ్చింది. దీనివల్ల ఉద్దేశం ఏమిటంటే ప్రజలలో మార్పు వచ్చినప్పుడల్లా ఇందిరాగాంధీ భూస్వామిత్వం అమలు చేసింది, దున్నేవాడికి భూమి ఇచ్చింది, బ్యాంకుల నుంచి ఏది పేదవారి ముగింట్లో బ్యాంకులను తీసుకుపోయినటువంటి ఘనత ఆనాడున్నటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారి ఆలోచన ఈనాడు కూడా ప్రజలు మర్చిపోరు. అదేవిధంగా ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక మంచి ఆలోచన చేశారు. భారతదేశంలో భారత్ జోడో అని కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు నడిచిన తర్వాత ఆయనకు రైతులు, నిరుపేదలు, అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్, పేదవాడు అందరినీ కలవడం, వాళ్ళ బాధలు తెలుసుకొని ఆయన ఏమన్నాడు, వీ కమ్ టు ది పవర్, వీ కండక్ట్ క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సస్, జిतना हिस्सेदारी उनकी भागीदारी. సభకు నమస్కారం. పెద్దలు ఆర్ కృష్ణ గారు, అలాగే పెద్దలు హనుమంతరావు గారు, మల్లు గారు, నేషనల్ బీసీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నుండి ఇక్కడ అటెండ్ అయిన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, బీసీ రిజర్వేషన్
మనము పోరాటమే వస్తుంది. అందరము ఇప్పుడు పెద్ద జగదీష్ గారు చెప్పినట్టు గ్రామ స్థాయి నుండి చేసుకుంటూ వస్తాను ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఏ జరిగేది ఉన్నా ఢిల్లీలో జరగాలి కాబట్టి మన యుద్ధం ఢిల్లీలో చేయాలని మనం చేస్తూ అఖిల భారత యాదవ మహాసభ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు రిజర్వేషన్ మూవ్మెంట్ ఉంటుందని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు చేయాలి. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి బీసీ నాయకులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఇవాళ భారతదేశం మొత్తంలో బీసీ గాలి వీస్తుంది, బీసీ సైక్లోన్ మొదలైంది. ఈ సమయంలోనే బీసీలకు రావాల్సినటువంటి హక్కుల్ని సాధించుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇంతకు ముందు భారతదేశ చరిత్రను ఒకసారి చూసినట్టయితే భూ సంస్కరణ రావాలంటే స్వతంత్రం రాగానే భూ సంస్కరణ రాలేదు. దాని మీద చాలా కాలం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు పేద ప్రజలందరూ పోరాటం చేసినప్పుడు ప్రజల్లో ఒక పోరాట పటిమ కనపడ్డప్పుడు ఈ సమయంలో ఇక భూ సంస్కరణ లేకపోతే ప్రజలు తిరుగుబాటు చేస్తారని ఆ రోజుల్లో ఇందిరాగాంధీ భూ సంస్కరణ తెచ్చారు. అదే రకంగా బ్యాంకుల మీద దాడి చేసే పరిస్థితి వచ్చి బ్యాంకుల్లో డబ్బు మాది మాకు కూడా రావాలని ప్రజల్లో చైతన్యం వచ్చినప్పుడు బ్యాంకుల జాతీయకరణ కూడా జరిగింది. అదే రకంగా 100 రోజులు పని ఇవ్వకపోతే మరి ఊళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ ఇంటి మీద దాడి చేసే పరిస్థితి వస్తుందన్నప్పుడు పార్లమెంటులో బిల్లు పెట్టి 100 రోజులు పని వచ్చే కార్యక్రమం జరిగింది. ఇవన్నీ ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఇవాళ బీసీలు ఎంతో కాలంగా అసలు మొదట్లో రాజ్యాంగం రాసేటప్పుడే అంబేద్కర్ గారు ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి రిజర్వేషన్ ఇచ్చినట్టుగా బీసీలకు కూడా రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని వారు రాజ్యాంగ సభలో మాట్లాడితే ఆనాడు ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగ సభ సభ్యులు వారికి మనం స్వతంత్రం వచ్చి రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత బీసీ కమిషన్ వేసి ఆ లెక్కల ప్రకారం వారికి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ రోజు రిజర్వేషన్ పెట్టకుండా ఆపటం జరిగింది. అయితే దాని తర్వాత 4-5 కమిటీలు వేశారు. మండల కమిషన్ వచ్చింది. మండల కమిషన్ వచ్చినప్పుడు మండల కమిషన్ కి అనుకూలంగా కొంతమంది ఉద్యమం చేశారు, వ్యతిరేకంగా చాలా మంది వ్యతిరేకం చేశారు. దాని తర్వాత పివి నరసింహారావు గారి టైంలో సీతారాం కేసరి గారు సోషల్ జస్టిస్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు మరి 27% రిజర్వేషన్ ని ఆ మండల కమిషన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం అమలు చేయటం జరిగింది. అది అయిపోయింది, అది ముందర దశ. ఇప్పుడు రెండో దశలో ప్రజల్లో నుంచి ప్రతి స్టేట్ నుంచి దీని మీద బీసీల మీద బీసీలకు రిజర్వేషన్ కావాలనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్రతోని మరి 4500 కిలోమీటర్లు నడిచినప్పుడు ప్రజలు వారి సమస్యలు ముఖ్యంగా బీసీలందరూ వారు చెప్పేటటువంటి విషయాలు రాహుల్ గాంధీ గారు గుర్తించి ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు, మనం క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేసినట్టయితే దానివల్ల సమాజంలో ఉన్న అన్ని కులాల పరిస్థితి మనకు తెలుస్తుందని ఆ క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేయటం అనేది అత్యవసరమైన కార్యక్రమాన్ని మొన్న జరిగినటువంటి 23 తెలంగాణ ఎలక్షన్ కంటే ముందు వారు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చెప్పారు, భారతదేశం మొత్తంలో చెప్పారు. ఈ కులగణన అనేది భారతదేశ ప్రజలు అనే దానికి ఒక కంప్లీట్ హెల్త్ చెకప్ లాంటిది. ఒక వ్యక్తి హెల్త్ చెకప్ చేసుకుంటే అతని కంటికేమైంది, కాలుకేమైంది, చేతికేమైంది, మెదడుకేమైంది, మొత్తం బాడీ చెకప్ చేసుకోవడానికి మనం 5,000 రూపాయలు చెప్పి ఏ రకంగా హాస్పిటల్లో చేపిస్తామో ఈ క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేయటం వల్ల ఏ కులం వాళ్ళకి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, ఏ కులం వాళ్ళు రాజకీయ పదవులు పొందారు, ఏ కులం వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, ఏ కులం వాళ్ళు చదువుకున్నారు. మనం క్యాస్ట్ ఒక్కటే తీసుకోవటం కాకుండా ఆ క్యాస్ట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మరి అత్యంత శాస్త్రీయంగా ఈ కులగణన కార్యక్రమాన్ని చేర్చి నిరూపించారు మన రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. అది చేర్చి నిరూపించడమే కాకుండా ఆ రిపోర్ట్ ని అసెంబ్లీలో పెట్టి 56% బీసీలు ఉన్నారని, ఒక్క 15% ఓసీలు ఉన్నారని సైంటిఫిక్ గా చేసినటువంటి సర్వే తర్వాత చెప్పారు. ఇంతకుముందు మేము ఎక్కువ అని చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు ఏమీ మాట్లాడకుండా మొత్తం లెక్కలు చేసి 100 మంది ప్రభుత్వ అధికారులతో
50 రోజులు సర్వే చేసి దాన్ని సైంటిఫిక్ గా ప్రజెంట్ చేయడమే కాకుండా ఇప్పుడు 42% ఇంత ముందు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 35% ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ ని 22% తగ్గించి దాని ఫలితాన్ని అనుభవించారు. వచ్చిన ఎన్నికల్లో వారికి వచ్చినటువంటి రిజల్టే బీసీలు కోపంగా ఉన్నారనేది తెలిసిపోయింది. ఇవాళ అన్ని పార్టీలు కూడా బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలనే దాని మీద అనుకూలంగా ఉన్నాయి. అందువల్లనే ఈ క్యాప్ సెన్సెస్ పెట్టి 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలన్న దానికి అన్ని పార్టీలు తెలంగాణ అసెంబ్లీలో సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. ఆ పార్టీలన్నిటికీ కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ బిల్లు పెట్టడం ఎంత ముఖ్యమో అపోజ్ చేయకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంది. ఇవాళ 42% రిజర్వేషన్ మీద మనం ఆర్డినెన్స్ తీసుకుని రావాలనే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అది ఆర్డినెన్స్ కాకుండా ఈ 42% రిజర్వేషన్ మొత్తం భారతదేశంలో చేసుకునేటటువంటి అవకాశం తీసుకుని రావడానికి పార్లమెంట్ లో బిల్లు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి కృష్ణ గారు ఇక్కడ ఉన్న బీసీ నాయకులందరూ కూడా ఇక్కడ పార్లమెంట్ లో బిల్లు పెట్టినట్టయితే దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం వస్తుంది. ఒక్క తెలంగాణలోనే కాదు, మొత్తం భారతదేశంలో బీసీలు ఉన్నారు, వారికి కూడా న్యాయం జరగాలనే దానికోసమే ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. దీన్ని విజయవంతంగా అమలు చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేపు ఇక్కడికి 24వ తారీఖు సాయంత్రం ఇక్కడికి వచ్చి రాహుల్ గాంధీ గారికి మల్లికార్జున గారికి ఢిల్లీలో మన తెలంగాణలో ఏ రకంగా క్యాప్ సెన్సెస్ చేశారనేది, ఏ రకంగా 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఒక ప్రజెంటేషన్ వారికి ఇచ్చి సాయంత్రం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ లోక్సభ ఎంపీలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభ ఎంపీల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందిరాభవన్ పిలిచి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి నిర్ణయం తీసుకుని వారు ఇప్పుడే హైదరాబాద్ వస్తున్నారు. వారితో పాటు మరి డిప్యూటీ సీఎం ఇంకా అధికారులందరూ వస్తున్నారు. రేపు ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కి రాహుల్ గాంధీ గారు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు కూడా దాంట్లో కూర్చుంటారు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీని ద్వారా ఇతర పార్టీల నాయకుల్లో కూడా ఒక చలనం కలిగే విధంగా భారతదేశం మొత్తంలో బీసీలకు రిజర్వేషన్ తీసుకోవాలనే ఆలోచనని కలగజేయడానికే మన రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి రేపు ఈ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారనే విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకుని వస్తూ ఇంకొక విషయం చెప్పి నేను వివరిస్తాను. ఏంటంటే ఒక్కసారి మనం ప్రపంచ చరిత్రని ఆలోచిస్తే ప్రపంచంలో ఆర్థిక విప్లవం మొట్టమొదటిసారి కార్ల్ మార్క్స్ గారు చెప్పిన విధంగా మానవ సంబంధాలన్నీ ఆర్థిక సంబంధాలని చెప్పాడు. ఆ మానవ సంబంధాలన్నీ ఆర్థిక సంబంధాల మీద ఆధారపడి రష్యా, చైనా చాలా దేశాల్లో రాజ్యాలు మారిపోయినాయి, కొత్త రాష్ట్రాలు దేశాలు వచ్చినాయి, కొత్త పరిపాలన మొదలైంది. కానీ భారతదేశంలో 75 సంవత్సరాల రాజ్యాంగ పరిపాలన వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ ఆర్థిక విప్లవం రాలేదు. ఎందుకు రాలేదంటే భారతదేశంలో మన 140 కోట్ల మంది ప్రజలు అనేక విధాలుగా విడిపోయి ఉన్నారు. కులాల పేరుతోనే ముఖ్యంగా భారతదేశం మొత్తం కులాలు, ఒకడు చిన్న కులం, ఒకడు మధ్య కులం, ఒకడు పైన కులం, ఒకడు ఉన్నత కులం, ఒకడు నిమ్మన కులం అని ఈ కులాల సమస్య అంతా ఒకటైనా ఆ సమస్య పరిష్కారానికి అందరూ ఏకమయ్యే పరిస్థితి లేదు. పేదవాళ్లగా ఉన్నటువంటి ఉన్నత కులాల్లో ఉన్నవాళ్ళు నిమ్న కులాల్లో ఉన్నటువంటి ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు ఏదైనా ఉద్యమం చేయాలంటే వారు వీరితో గలవరు, వీరు వారితో గలవరు. మళ్ళీ బీసీల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఉన్న కులాలు ఒక కులం ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటే వేరే కులాలు కలవకుండా, అదే రకంగా ఎస్సీల్లో ఉన్నటువంటి మాలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే మాదిగ రాకుండా, మాదిగ తీసుకుంటే ఇంకోటి రాకుండా 52 కులాలు అట్లా, అదే ఎస్టీల్లో కూడా. ఇది సామాజిక న్యాయం దేశంలో వచ్చినప్పుడే ఆర్థిక న్యాయం జరుగుతుందనే విషయాన్ని 75 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రజల్లో వచ్చినటువంటి చైతన్యం వల్ల, ఉద్యమ స్ఫూర్తి వల్ల ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారు దీన్ని గుర్తించి దీనికి క్యాచ్ సెన్షన్ చేయాలా, దాని ప్రకారం వారికి ఉద్యోగాల్లో అవకాశం ఇవ్వాలా, రాజకీయాల్లో అవకాశం ఇవ్వాలా, చదువులో అవకాశం ఇవ్వాలనే ఆలోచనని చేస్తున్నారనే విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొని వస్తూ ఈ రకమైనటువంటి ఉద్యమం మొదలైంది. కాబట్టి బీసీలంతా హనుమంతరావు గారు చెప్పినట్టుగా మనం పార్టీలు వేరు కావచ్చు, మనం పుట్టుకతోనే పార్టీలో లేవు, పుట్టుకతోనే వచ్చింది కులం.
మధ్యలో వచ్చింది పార్టీల మధ్యలో మనం తీసుకున్నాం. కానీ నేను పుట్టక ముందే ఎస్సీ కులం కాబట్టి నేను ఎస్సీలో పుట్టాను, తమ్ముడు బీసీ కులం కాబట్టి బీసీలో పుట్టి పేరు ఆయన, వీళ్ళంతా బీసీలో వచ్చారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకొని రాలేదు, పుట్టే ముందు వచ్చేటప్పటికే కులాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల మధ్యలో వచ్చినటువంటి కులాలన్నింటినీ మనం ఈ సామాజిక విప్లవంలో తీసిపడేసి ఆర్థిక విప్లవాన్ని తీసుకొని రావాలంటే ముందు మనం సామాజిక విప్లవాన్ని తీసుకొని రావాలి. సామాజిక విప్లవం ద్వారానే ఆర్థిక విప్లవం వస్తుంది భారతదేశం. ఇది 75 సంవత్సరాల తర్వాత మనం గమనించినటువంటి విషయం. దీని మీద అందరూ ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళైనా ఇది తీసుకొని వస్తే నిజంగా నిలకడగా ఉండేటటువంటి సోషల్ జస్టిస్, సామాజిక న్యాయము, మరి అందరికీ న్యాయం జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని మనమంతా చేస్తే భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి గొప్ప వనరు మన దగ్గర ఏ దేశం కంటే ఎక్కువగా 140 కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు. మన ప్రజలు మనకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఎట్లున్నారంటే ఈ ప్రజా జనాభా మనకి లగేజ్ లాగా మన మీద నెత్తి మీద మరోలు గోయలేనంత బరువు ఉంది. ఇదే క్యాబ్ సెన్సిస్ చేసి అందరికీ చదువుకునే అవకాశం, అందరికి ఉద్యోగాల అవకాశం, అందరికీ పరిపాలనలో అవకాశం ఇస్తే ఈ దేశాన్ని ఎవరు కూడా మరి ఎదిరించే శక్తి ఉండదు. భారతదేశం మొత్తం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి పెద్ద డెమోక్రటిక్ దేశం. అమెరికా డబ్బులో లేకపోతే యుద్ధ సామాగ్రిలో పెద్దది కావచ్చు, కానీ భారతదేశం అనేది పెద్ద డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. ఈ దేశంలో పుట్టినందుకు మేమంతా బీసీలో కానీ ఎస్సీలో కానీ వచ్చిన అందరం కూడా గర్విస్తూ ఈ సిద్ధాంతాన్ని అమలు చేస్తే దీనికి ఎదురున్నదనే విషయాన్ని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న ఈ బీసీల గురించి కానీ ఎస్సీల గురించి కానీ ఎస్టీల గురించి కానీ విద్యార్థి దశ నుంచి మరి కృష్ణయ్య గారితో కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరితో కలిసి పోరాటం చేసాం. ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో ఈ మీటింగ్ పెట్టినందుకు గుజ్జ కృష్ణ గారికి ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ దీంట్లో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మాకు మళ్ళీ హౌస్ 2 గంటలకు ఉంటుంది. 2 గంటలకు తప్పనిసరిగా నేను అక్కడ ఉండి నేను మా ఎంపీ కన్వీనర్ కాబట్టి అక్కడ ఓబీసీ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన నరేష్ గారికి, నా సహచర రాజ్యసభ సభ్యులు కృష్ణయ్య గారు, జిల్లా మస్తాన్రావు గారు, ఈ యొక్క సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి కృష్ణయ్య గారు అందరికీ కూడా పేరు పేరు నా యొక్క నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఇది రాజకీయ వేదిక కాదు, నేను రాజకీయాల గురించి మాట్లాడేటటువంటి పరిస్థితి కాదు. కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి తెలియజేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. నాకున్నటువంటి అనుభవం దృష్ట్యా 4.5 దశాబ్దాల కాలం పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ రకంగా పనిచేశాను, బీసీ సంఘాలు కూడా అదే చిత్తశుద్ధితో నేను పనిచేస్తున్నటువంటి నా అనుభవాన్ని అనేక మార్లు ప్రభుత్వం దగ్గర ప్రస్తావించినటువంటి విషయాలను ఇక్కడ మీతో పంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తూ, మొట్టమొదట బీసీలకు సంబంధించినటువంటి గణాంకాలకు సంబంధించిన విషయాల గురించి ప్రస్తావించారు. 1931 ఆఖరి సంవత్సరం పాయింట్ 41 రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం, 51 ప్రభుత్వ ఏర్పడడం, 61 చైనాతో యుద్ధం, 71 పాకిస్తాన్తో యుద్ధం, 81 మధ్యంతర ప్రభుత్వం, 91 ప్రభుత్వ ఏర్పడకపోవడం, 2001 కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వం మధ్య ఉన్నటువంటి అల్పత్వం కారణంగా గత 6 దశాబ్దాల కాలం బట్టి భారతదేశంలో బీసీలకు సంబంధించినటువంటి గణాంకాలు జరగలేదనే విషయం అందరూ కూడా తెలిసింది. ఈ జరగనటువంటి గణాంకాల ఆధారంగా 1937లో ఉన్నటువంటి సెన్సస్ ప్రకారం 54% ఉన్నారని చెప్పి, అందులో సగం 25% ఉందని చెప్పి బీపీ మండల కమిషన్ యొక్క సిఫార్సు మేరకు మనకి రాజ్యాంగబద్ధంగా 93లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ప్రకారం భారతదేశంలో బీసీలకి ఈ యొక్క హక్కు దగ్గరపడటం జరిగింది. చాలా స్థూలంగా చూస్తే భారతదేశం ఏర్పడిన తర్వాత 2 కమిషన్స్ ప్రధానంగా ఏర్పడ్డాయి. 1953లో కాకా కేలేకర్ కమిషన్, 1978లో మండల కమిషన్. ఈ యొక్క కాకా కేలేకర్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి నివేదిక ప్రకారం 2399 కులాలు భారతదేశంలో ఉండగా అందులో 827 కులాలు మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కింద కాకా కేలేకర్ కమిషన్ దానికి నివేదిక ఇచ్చింది.
ఆ నివేదిక సంబంధించి బొడదాఖలు అయింది 1954లో. 1978లో ఏర్పడినటువంటి మండల కమిషన్ యొక్క నివేదిక ప్రకారం 3473 కులాలను గుర్తిస్తూ ఇందు 54% ఉంది కాబట్టి 27% ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం మండల కమిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మండల కమిషన్ నివేదికలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఇందిరా సహాయ కేసులో 3 కీలకమైనటువంటి విషయాలు మీద ప్రధానంగా రావడం జరిగింది. 54లో సగం 27% ఇస్తే 15%, ఎస్సీలకు ఇస్తే 7.5%, ఎస్టీలకు ఇస్తే 49.5% కన్ఫైన్ అవుతూ 50% మించరాదు అనేటటువంటి విషయాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు. రెండవది ఈబీసీని ఆ యొక్క ప్రవేశపెట్టినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని స్ట్రక్ డౌన్ చేసింది సుప్రీంకోర్టు. ఈ మూడవది బీసీలకి కమిషన్ ఉండాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు 93లో జరిగింది. అంతవరకు బీసీలకి కమిషన్ లేదు. నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఏర్పడింది 1993లో. అది కూడా నామమాత్రం కమిషన్. దీనికి కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ లేదు ఎస్సీఎస్టీస్ లేక. కాబట్టి బీసీల యొక్క హక్కులు భారతదేశం రాజ్యాంగంలో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో ఉన్నాయి తప్ప షెడ్యూల్స్ లో లేదు. షెడ్యూల్స్ లో లేదు కారణంగా బీసీలకు సంబంధించినటువంటి హక్కులు ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉన్నాయి. తమిళనాడులో ఎలా ఉన్నాయి, ఆంధ్రాలో ఎలా ఉన్నాయి, ఒరిస్సాలో ఎలా ఉన్నాయి. కాబట్టి యూనిఫికేషన్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క బీసీలలో లేని కారణంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బీసీలకు సంబంధించిన సమస్యల ప్రస్తావన వెనకబడడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం దీనివల్ల జరిగింది. ఇప్పుడు తాజాగా జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే బీసీలకు సంబంధించినటువంటి 3వ కమిషన్ మొన్న మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్. రోహిణి కమిషన్ యొక్క ఏర్పాటుకి గల మూల కారణం ఏంటి? భారతదేశంలో గుర్తింపబడినటువంటి కులాలు కాకుండా గుర్తింపు లేనటువంటి కులాలను గుర్తించేటటువంటి ప్రక్రియ చేస్తూ రాజ్యాంగబద్ధంగా వారికి ఉండేటటువంటి హక్కులను ఆయా వర్గాలకి ఆపాదించేటటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కోసం ఏర్పడిందే రోహిణి కమిషన్. ఇందాక మిత్రులు మాట్లాడుతూ మనకి ఎంత బలమైతే ఉందో అంత సంఖ్య కావాలన్నారు. చాలా తక్కువ విధానం మా నిర్ణయం ప్రకారం. ఎందుకంటే తెలంగాణలో గౌడులు యాదవులు బలంగా ఉన్నారు కాబట్టి బలహీనమైనటువంటి కుల సంఘాలు బేడ సంఘాల దగ్గర యొక్క హక్కులు కొలబడతామా? చాలినంత ప్రాధాన్యత ఉందా లేదా అనేటువంటి విషయం చూడాలి తప్ప నా బలానికే నేను ఉన్నాననేటువంటి పాయింట్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ రాజున్నా, రెడ్డున్నా, కమ్మున్నా, గౌడున్నా, యాదవున్నా, పద్మశాలి ఉన్నా ఒకటే అనేటటువంటి భావం వస్తుంది. కాబట్టి ఆ బీసీలో రకమైనటువంటి వైరుధ్యం ఉంటుంది. అట్టి వైరుధ్యం రాకుండా ఉండాలంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బలమైన బీసీ వర్గాలన్నీ కూడా బలహీనమైనటువంటి బీసీ వర్గాల యొక్క హక్కులకి పరిరక్షించేటటువంటి బాధ్యత ముందుగా మీరు స్వీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉదాహరణకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 1968లో ఏర్పడినటువంటి మురళీధర కమిషన్ కానీ 70లో ఉన్నటువంటి అనంతరాలను కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం ఏబిసిడి వర్గీకరణ ఇచ్చారు. ఏబిసిడి వర్గీకరణలో ఏ కేటగిరీలో ఉన్న చోట నోటిఫైడ్ కమ్యూనిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. నార్మిక్, సెమీ నార్మిక్, డీనోటిఫైడ్ కమ్యూనిటీస్. ఈ కమ్యూనిటీ సంచార, అర్ధ సంచార విముక్తి జాతులు సుమారు 28 జాతులు ఉన్నాయి. మందుల, పెరికి ముక్కల, మరి పల్లకి ఈ రకమైనటువంటి జాతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీరు ఈ రోజుకి సంచార జీవితం గడుపుతూ ఉంటారు. వారికి రాజకీయ భాగస్వామ్యం లేదు. ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి రాజకీయ భాగస్వామ్యం ఎవరైనా చూచారా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కన్ఫైన్ చెప్తున్నారు. గౌడులు, యాదవులు, అదే కోస్తా తీరంలో ఉన్నటువంటి అగ్నికుల క్షత్రియులు, కొద్దిగా బలంగా ఉన్నటువంటి పద్మశాలీలు, ఈ రకమైన 5-6 కులాలు ఉన్నాయి తప్ప 145 కులాల్లో 8 కులాలు అనుకరించి మిగిలిన కులాలు అనుకరించినప్పుడు వారు బీసీలో చెప్పుకోవడం తప్ప బీసీలో ఉన్నవాటి, ఎస్సీలో ఉన్నవాటి, ఓసీలో ఉన్నవాటి కాబట్టి అక్కడ ఏకీకరణ జరగలేదనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అన్నట్టు అందరూ కూర్చున్నటువంటి ఈ మేధావులకు అంతా కూడా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి వారి యొక్క సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాజ్యాంగబద్ధంగా సంకల్పించేటువంటి హక్కులు పైనుంచి కాదు అట్టడుగు స్థాయి నుంచి రావాలి. ఇది అంత్యోదయ అనేటటువంటి ఆలోచన చిట్ట చివరి వ్యక్తికి అందేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ రకమైనటువంటి యోచన కావాల్సిన అవసరం ఉంది. దాన్ని పరిశీలించేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. మరి మూడోది మన ఇంత చెప్తారు, మీరు మీకు ఎన్ని రద్దు చేశారు, ఆర్టికల్ 370 చేశారు, విచారణ చేశారు, ఇది ఎందుకు జరగదనే పాయింట్ ఉంది. మరాఠా రిజర్వేషన్స్ ఏం జరిగింది? కాంగ్రెస్, బీజేపీ, శివసేన, సిపిఎం, సిపిఐ అన్ని కలిపి ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం పాస్ చేస్తే సుప్రీంకోర్టు దాన్ని కొట్టేసిన విషయం మనం జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సమితి యొక్క ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా మన బుజ్జ శ్రీనివాస్ గారు, కిరణ్ మాధవ్ గారు వాళ్ళ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ
కార్యక్రమం జరగడం చాలా సంతోషం. మమ్మల్ని అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందించడానికి ఇక్కడ అందరూ బీసీ నాయకులు అందరూ కూడా రెండు రాష్ట్రాలు తెలుగు రాష్ట్రాలుగా ఇచ్చిన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఉద్యమ నాయకులు ఆర్ కృష్ణమ్మ గారు, ఆయన రాజ్యసభలో ఉండడం మాకు ఎంతో బలంగా ఉంది. అందరి దగ్గర ఇప్పుడు ఇంకొక పెద్దలు పాకాల సత్యనారాయణ గారు, మీరే ఉన్నారు, ఎంత స్పష్టంగా బీసీ యొక్క పాలసీల గురించి మాట్లాడలేదు. అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది ఈరోజు ఉభయ సభల్లో పార్లమెంట్లో ఉండడం కూడా చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. దాని తగ్గట్టుగా దీనికి ఉద్యమానికి ఎస్సీ ఎస్టీ నాయకులు కానీ అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి ఉన్నటువంటి బీసీ నాయకులు కూడా ఈరోజు పూర్తి మద్దతు ఇవ్వడం, స్వయాన ప్రధానమంత్రి గారి గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఒక బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందినవాడు కావడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. ఈ నేషనల్ బీసీ కమిషన్ కూడా రాజ్యాంగ పద్ధతి ఇచ్చింది కూడా 2019లో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి నరేంద్ర మోడీ గారు ఆధ్వర్యంలో వచ్చిన తర్వాతనే, అందులో కమిషన్ గానే ఉండింది అది నాకు తెలిసి. కాబట్టి ఇది మంచి సదవకాశం. ఎంతోమంది బీసీ నాయకులు ఉండడం కూడా ఇప్పుడు అందులో ఓబీసీ భారతీయ జనతా పార్టీ నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ గారు కూడా మన ఆర్ లక్ష్మణ్ గారు కూడా ఆయన తొందరలో రాబోతున్నారు. వారు కూడా రాజ్యసభలోనే ఉన్నారు. మేము కూడా ఇప్పుడు వచ్చే ముందు కూడా చర్చించుకోవడం జరిగింది. దీన్ని మనం మాటలతో కాకుండా మనం చేతల్లో చూపించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైన. అందులో 2027లో రేపు జరగబోయేటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఈ బీసీలకి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇందులో అవకాశాలు రావాలంటే మనం అంతా కూడా ఆర్థికంగా కూడా పరిపుష్టి కావాలి. ఇందాక వాళ్ళు రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఆర్థిక సంబంధాలని మానవ సంబంధాలని ఆర్థిక సంబంధాలు. కాబట్టి ఆర్థికంగా పరిపుష్టి కావడానికి చదువు అనేది చాలా ముఖ్యం. చదువు ద్వారా ఆర్థికంగా కానీ సామాజిక పరమైనటువంటి సమానత్వం కూడా వస్తుంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టిన ఆర్ కృష్ణ ఆయన విద్యార్థి దశ నుండి అందరికీ చదువు ఉండాలి, ఈ యొక్క అట్టడుగుగా చెప్పి ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి ఆయన ఉంటే ఈరోజు జాతీయ నాయకులు కాలేదు. ఆయన ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు వచ్చారు మనం అందరం కూడా ఐక్యం చేయడానికి. కాబట్టి దానికి ఫలితం తొందరలోనే ఈ క్యాస్ట్ సెన్సస్ ద్వారా అందులో మహిళలకు కూడా బీసీ మహిళలకి ఈరోజు 33% రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి అందరం కూడా మేము కూడా ఓటేసాం అక్కచెల్లెల కోసం. కానీ ఓబీసీ మహిళలకి ఒక సబ్ కోటాగా ఆ కోటాలో ఈ 56% ఉండాలని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. కాబట్టి అందులో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కానీ కొంచెం ఏదో ఉద్యోగంలో, కానీ ప్రమోషన్స్లో మాత్రం బీసీలకి చాలా అన్యాయం జరుగుతాం. ఇవన్నీ కూడా అమలు కావాలంటే ఫస్ట్ ఒక మినిస్ట్రీ ఉండాలి, బీసీలకి మినిస్ట్రీ ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్రతిదానికి మినిస్ట్రీ ఉంది. ఎనిమల్ హస్బెండరీ మినిస్ట్రీ ఉంది, ఫిషరీస్ మినిస్ట్రీ ఉంది, అన్ని మినిస్ట్రీలు ఉన్నాయి. కానీ బీసీలు మాత్రం 56% ఉండే వాళ్ళకి మినిస్ట్రీ లేకపోవడం ద్వారా మండల్ కమిషన్ రికమెండేషన్లు అన్ని కూడా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చేటువంటి సూచనలు కానీ అమలు కాలేకుండా పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈరోజు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. కాబట్టి అందరం కూడా మీ అందరం కూడా ఈ అందరి సహాయ సహకారాలతో కలిసి పార్లమెంటులో దాన్ని తొందరగా ఈ బీసీ చట్టాన్ని తీసుకొస్తామని కూడా మీ అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఎంతో మంది బీసీ నాయకులు అందరూ వచ్చిన అందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు వస్తే ఇప్పుడే మండల్ కమిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. వాళ్ళ గ్రాండ్ సన్ మన సూరత్ మండల్జీ గారు వచ్చారు. ఆయన కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్ లో మమ్మల్ని కూడా పిలుచున్నారు. ఈవినింగ్ భారీ ఇతర నేషనల్ జాతీయ స్థాయిలో బీసీ నేతలు అందరూ కూడా పిలిచి ఒక సెమినార్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు మీరు కూడా అందరూ 7 గంటల దాకా సాయంత్రం మేము అందరం కూడా అటెండ్ అవుతున్నాం. ఆయన స్వయాన ఆయన మనోడు మన మండల్ గారు. సో ఈ విధంగా మనం అందరం ఐక్యంగా పోరాడదామని తెలియజేసుకుంటూ ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి బీసీ సోదరులకి, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా వారు కూడా దీనికి మోస్ట్లీ మీడియాలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఎక్కువ ఈ బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళే ఉంటారు. సో మీరు కూడా మీ సపోర్ట్ కూడా చాలా అవసరం అని తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారం చేస్తారు. అధ్యక్షత వహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు నరేష్ గారికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి అతిథులు వచ్చినటువంటి ఈదా మస్తానరావు గారికి, అదేవిధంగా సత్యనారాయణ గారికి, ఇద్దరు మాట్లాడిన విషయాలు మంచి కమిట్మెంట్ ఉన్న నాయకుడు, అదేవిధంగా విజయకృష్ణ, ఇంకా కర్రి వేణుమాధవ్, అదేవిధంగా అనేక మంది మన సూరత్ మండలం మన
మల్లు రవి, హనుమంతరావు అందరూ వచ్చిపోయారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ కార్యక్రమానికి వచ్చిన సోదరులందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారం. మనం అంచెలంచెలుగా దేశంలో ఎక్కడ విధంగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనం 1975లోనే బీసీ ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేసాం. మొట్టమొదటి ఉద్యమం సైంటిఫిక్గా జరిగింది, ఎజెండాతో ఉద్యమం చేశాం. ఆధార్ తప్ప ఉద్యమం చేయలేదు. పేద కులాలు చదువుకోవాలి, 50 ఒకటి అట్లా 2 నియోజకవర్గాలకు ఒక హాస్టల్ ఉన్నాయి. అప్పుడు చదివే పరిస్థితి లేదు. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఒక ఎస్సీ హాస్టల్ ఆలోచించిన. మా అమ్మ నాన్న చనిపోయాను. అయితే ఎస్సీ హాస్టల్లోకి పోయి చదివినప్పుడు నాకు బాధ అనిపించింది. ఏదా అనేక బీసీ కులాలు, శాఖలు, మండలు, వడ్డెలు, గొర్రె కాపరులు, నేత కార్మికులు, చాలా మంది ఊళ్ళో పేద కులాలు ఉన్నాయి. వీళ్ళు చదువుకోకపోతే ఎట్లా? వీళ్ళ లోపల మా స్కూల్లో, కాలేజీలలో కొన్ని కులాలు నేత కార్మికుల పిల్లలు ట్రాన్స్ఫర్స్ వచ్చింది. అదే ఇంత వస్తున్న పిల్లలు తిండికి తింటే మధ్యాహ్నం కాలంలో తింటుంది. ఇవన్నీ చూస్తే ఎట్లా నన్ను అనిపించాలంటే ఎట్లా చెప్పి ప్రభుత్వంతో ఆ రోజు హాస్టల్ పెట్టాలి, గురుకులాలు పెట్టాలి, స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాలని చెప్పి 1974-75లోనే కలెక్టరేట్ మీద దాడి చేశాం. రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ కలిసి ఉంటే పోయి 200 మందితో తుక్కు అడగొట్టాం. అప్పుడు వెంకటరావు ముఖ్యమంత్రి పిలిపించాడు, అందరి మీద కేసులు పెట్టాడు, స్కాలర్షిప్ వేశాడు, హాస్టల్ వేస్తారని చెప్పి మాట ఇచ్చాడు. కానీ అదే స్పిరిట్ తోటి ఉద్యమాలు కంటిన్యూ చేశాం. 77-78 కన్నా మంచి నెట్వర్క్ తయారు చేసుకున్నాం. 78 సెప్టెంబర్ 27 నాడు 2000 మంది విద్యార్థులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఎన్నోసార్లు ధర్నాలు చేసిన మా లోగా హాస్టల్ పెట్టాలి, స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాలి, ఫీజు మాఫ్ చేయాలని ఎన్ని ఉద్యమాలు చేసినప్పుడు చెన్నారెడ్డి ముఖ్యమంత్రి సరిగ్గా చేయలేక హాస్టల్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వలేదు, స్కాలర్షిప్ పెంచలేదు, ఉద్యమం ఫీజు మాఫ్ చేయమంటే జీవనం చేయలేదు, బీసీ జాబితా అప్పుడప్పుడు వచ్చింది, రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటే చేయలేదు. ఇట్లా అనేక ఇబ్బందులు గురి చేశారు. చేస్తుంటే వీళ్ళు ఇట్లా తిన్నారు. ఒక్కసారి అసెంబ్లీ మీద దాడి చేయాలని 78లో సెప్టెంబర్ 27 పేపర్లు అది ఆల్ ఇండియాలో ఫ్రంట్ పేజీలా హెడ్లైన్స్ ఉంటాయి. న్యూస్ 2000 మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ 20 బస్సులు అద్దెకి చేసి బీసీ హాస్టల్లో, ఎస్సీ హాస్టల్లో బస్సులు నింపుకొని వచ్చి డైరెక్ట్ గేట్ కాడ దిగిన 2000 మంది దిగి ఆ బ్యాగ్లలో రాళ్ళు, కంకర రాళ్ళు పెట్టుకొని జేబులలో రాళ్ళే, బ్యాగ్లలో రాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళకి అంతకుముందే ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. గేట్ కాడ దిగిందంటే 100 మంది పోలీసులు ఉంటారు. ఎందుకు చెప్తున్నట్టే ఉద్యమం ఇట్లా చేయాలని చెప్పడం లేదు, ఎన్ని కష్టాలు పడ్డానో చెప్తున్నా. ఇప్పుడు చెప్తే ఇప్పుడు అట్లా ఉద్యమాలు అంటే 40 అప్పుడు అది చేసినప్పటికీనే ఆస్తులు వచ్చాయి. ఆ విధంగా దిగి దాంట్లో ఇట్లా గేట్ కూర్చొని పోలీసులు ఉంటారు, ఫోన్ చేయాలి, అంతా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. డిస్పర్స్ కావాలి, డిస్పర్స్ అయితే పోలీసులు డిస్పర్స్ అయితే గేట్ దుక్కి పోయి మనం వాసం కలగొట్టారు. అట్లే ప్లాన్ ప్రకారం చేసినాం, గేట్ దుక్కినాం, పోయినాం లోపలికి. 2000 మందితో అసెంబ్లీ తుక్కుగా పెట్టాం. అప్పుడు గౌతమ్ అసెంబ్లీ గారు అసెంబ్లీలో పోటీలో అనేక మంది నాయకులు లోపల అందరూ మూలకు పోయి నటికాం. చెన్నారెడ్డి నెత్తి గురుకున్నాం. ఏంటి ఎప్పుడు వీళ్ళంతా. అదే రోజు సాయంత్రం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో రాకాలేజ్ చదువుతున్నా. అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా, నేను భారీ మెజార్టీతో గెలిచిన. ఆ రోజుల్లో ప్రెసిడెంట్ గెలవడం మనకు తీరిగా. అప్పుడు ఏబీ ఉన్నా, ఆర్ఎస్ఎస్ ఏబీలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉన్నప్పుడు పిలిపించారు. సాయంత్రం పోయినప్పుడు అడిగారు చెన్నారెడ్డి, కృష్ణయ్య ఎందుకు అసెంబ్లీలో పెట్టి పరగొట్టారు? ఆయన పెద్ద దాకారి, అంత చేసినా గట్టిగా అడిగాం. ఎందుకు చెప్తున్నంటే ఎక్కడ మూలం స్టార్ట్ అయిందే. అయితే నేను చెప్పిన ధర్నాన్ని ఎందుకయ్యారు మీరు వచ్చి అడిగిస్తే కదా. 10 సార్లు అడిగినా శుద్ధి మీ దగ్గర ఫైల్ చేయలేదు, ధర్నాలు చేసినాం చేయలేదు, మంత్రి ఇక్కడ చేసినాం చేయలేదు. అందుకే గుర్తింపు కోసం చేసినామంటే ఏం కావాలన్నాడు, హాస్టల్ కావాలి, ఎన్ని కావాలన్నాడు, 500 చలో ఇస్తాను. స్కాలర్షిప్లో అప్పటి వరకు 100 మంది దరఖాస్తు చేస్తే 10 మంది కూడా రాకుండా. ఎంతమంది అంటే నా 50% మందికి ఇవ్వాలి.
50 కాదు కానీ 30% మందికి అది ఓకే అన్నాం. ఇట్లా రోజు స్టార్ట్ అయింది డిమాండ్. ఆ తర్వాత వరుసగా కూడా అనేక ఉద్యమాలు చేసినాం. మంచిగా లక్ష్యంగా ఉద్యమాన్ని విస్తరింపజేసినాక గురుకుల స్కూల్ కావాలి, హాస్టల్ బాగలేదని ఉద్యమం చేసినాం. స్కాలర్షిప్లు అందరికీ వాళ్ళని చేసినాం. సర్కిల్ పెట్టాలని చదువుకుంటేనే పేద కులాలు డెవలప్ అవుతాయి. బీసీలు చదువుకోవడం ద్వారానే డెవలప్ అవుతారని ఉద్యమం చేసిన ఉద్యమాన్ని విస్తరింపజేసినాం. దేశంలో ఈరోజు ఎక్కడ లేని విధంగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 6000 ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ హాస్టళ్ళు ఉన్నాయి. 1500 గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేవు, ప్రపంచంలో కూడా ఎక్కడ లేవు. ఆ స్కీమ్ పెట్టించుకున్నాం మనం గురుకుల పాఠశాలలు. ఆ తర్వాత అనేక రాష్ట్రాలు పెట్టాలని చూసి పెట్టలేకపోయాయి. ప్రతి ఒక్కరికి ఆ స్కాలర్షిప్ పెట్టుకున్నారు. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఇంజనీరింగ్ చదువు, పార్లమెంట్ చదువు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, టోటల్ ఫీజులు ప్రభుత్వమే భరించేటట్టు. చదివేటప్పుడు కౌన్సిలింగ్లో సీట్ వచ్చి జాయిన్ అయితే ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంటే చాలు, ఒక పైసా ఫీజు కట్టకుంటే జాయిన్ అయ్యేటట్టు మనం జీవోలు తెప్పించుకుని ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఈరోజు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అద్భుతంగా మనం చదువుకుంటున్నాం. అది ఎంత మార్పు వచ్చింది తెలుగు రాష్ట్రాలు అంటే, ఒకప్పుడు హైదరాబాద్లో కానీ విజయవాడలో కానీ బిల్డింగ్లు కట్టే దగ్గర, రోడ్ వేసే దగ్గర ఎవరు ఉంటుంది? పాలమూరు లేబర్, శ్రీకాకుళం లేబర్, ఒంగోలు లేబర్ ఉంటుంది, లేదా మెదక్ లేబర్, రంగారెడ్డి లేబర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అక్కడ ఆ లేబర్ దొరకలేదు. ప్రతి ఒక్కరు చదువుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు అక్కడ ఎవరున్నారు? ఒరిస్సా లేబర్, బీహార్ లేబర్, ఇంకా మధ్యప్రదేశ్ లేబర్, యూపీకే కూడా చేస్తున్నారు తప్ప తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లేబర్ ఎక్కడ దొరుకుతలేరు. అది నాకు ఇప్పుడు ఎట్లా వచ్చింది ఐడియా అంటే, ఇంతకుముందు స్పీకర్ ఎప్పుడు చెప్పేదాన్ని కాదు. మొన్న టీవీలో అనలైజ్ చేసాడు ప్రొఫెసర్. ఇలా బీసీ ఉద్యమం బలంగా ఉందని అంటున్నారు. నాయకుడు విమర్శించాడు. కృష్ణయ్య చేసిన ఉద్యమం ఏ ఉద్యమయ్యా? స్కాలర్షిప్లు, హాస్టల్లు, గురుకుల అది ఉద్యమమా? రాజ్యాధికారం వాళ్ళని ముఖ్యమంత్రులు కావాలని మాట్లాడితే ఆ ప్రొఫెసర్ ఏమన్నారు? కృష్ణయ్యదే నిజమైన ఉద్యమం. చదువు ద్వారానే సమాజంలో మౌలికమైన మార్పు వస్తుంది. ఒకప్పుడు ఈ అపార్ట్మెంట్ వెంట దగ్గర పాలమూరు లేబర్, శ్రీకాకుళం లేబరు, ప్రకాశం జిల్లా లేబర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడే బీహార్కి వస్తున్నారు, ఛత్తీస్గఢ్కి వస్తున్నారు, ఒరిస్సాకి. ఈ మార్పు ఎందుకు వచ్చిందని అందరినీ అడిగినారు. అది చదువు వల్ల ప్రతి ఒక్కరు చదువుకుంటున్నారు. ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నారు, హాస్టల్ ఉంటున్నారు. 3-4 words in Telugu, then only I go to English. Actually, I am from Andhra Pradesh. I worked for 25 years in BC study circles of combined Andhra Pradesh. I was a lecturer of science and technology, and I taught science and technology and environmental science for all the students in 2 states of Telangana as well as Andhra Pradesh. Now, I approached this meeting due to the invitation, and I found 2-3 things which are very exciting that I want to put before you. The initial speaker was Mr. Karunanidhi. He came from Tamil Nadu, and he has explained how the OBCs are being deceived by the present ruling government and how injustice is being done to the OBC community. So for that, there must be enough agitation from the OBC sector. Why you are not giving? One thing I will tell you, a small example. My son, he was a gold medalist in combined Andhra Pradesh, a doctor. And then he joined AIMS. There also he stood first in the national gold medalist. Then he has got a seat in PGI for super specialty. So for that he needs OBC certificate. Getting OBC certificate was a problem for him. So they said, if you have OBC certificate, then your seat is only one seat is there in urology in PGI institution, Chandigarh. So the management said, if you are having OBC certificate, then it is okay. If you don't have OBC certificate, you are not fit for the seat. Then I visited the MRO office in Hyderabad, where my son belongs to. That MRO has denied the OBC certificate for a month.
Then I made several requests. The new Telangana government has come, KCR government, and they were denying the OBC certificate as I belong to OBC community. Then finally, by fighting with those people, through court I got the OBC certificate, and my son has got a seat over there. No, actually what I wish to tell to the youth community, let us forget people having more than 60 years, senior citizens and all that. Whatever the senior citizens speak, I don't care, because they say something that this is going on. Actually, everything is there in the hands of the youth only. Krishnaya Sari, he said, because of his agitation only lot of change came in Andhra.